Hello everybody, and yes, today is Thursday. So if you remember Thursday আমি বলেছিলাম free numerology live, short live হবে, but free numerology live with some crystal যেগুলো আমি দেখাবো, যেগুলো আমাদের নিত্য দৈনন্দিন দিনে আমাদের কাজে লাগে। সো কালকে আমি কিছু পাইরাইটস আর কাল না পরশু মনে হয় না, পরশু আমি কিছু পাইরাইটস আর দেখিয়েছিলাম, রোজ কোয়ার্টসের ফিঙ্গারিং দেখিয়েছিলাম, যেটা খুব রিসেন্টলি ঢুকেছে। অ্যান্ড আজকে যেগুলো আমি নিয়ে কথা বলবো, দে আর রিলেটেড টু আর মেন্টাল অ্যান্ড আর ফিজিক্যাল হেলথ। কেমন? তো সেক্ষেত্রে যেটা আজকের বিষয়, টপিক অফ ডিসকাশন ইজ মেন্টাল হেলথ অ্যান্ড ফিজিক্যাল হেলথ। কেমন? ফার্স্টে বলি, very good afternoon everybody, this is Ananya Mukherjee signing in from Anonya's Fusion. My store name and brand name is Anonya's Fusion and its address is 507 Joshua Road, Kolkata 74, bang opposite to the World of Titan, diagonally opposite to the Diamond Plaza Mall, and just beside Delivery and FedEx Courier Office. That's another business of Anonya's Fusion, and we offer free pickup all over India. So if you want to send anything from the comfort of your house, sitting back at your bedroom or your drawing room, and you want to send something, a document or a parcel, we'll be right there to pick up your parcel, and that service is for free. All you have to do is take a printout of a slip which we'll send you and stick it onto your parcel. That's all. People who want to send bulk industrial products or non-industrial products as well as online sellers are welcome. You can get in touch with us at 9830039833 because we pick up from all over India. So if you're sitting in Calcutta and you want your wholesalers to send you stuff through your preferred courier, that's delivery courier, so we will get your parcel picked up from any location in India and you can get it sitting in Kolkata or any other place. So this facility also we have. তো যাদের যাদের মনে হয় তারা আমাদের কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। কেমন? তো আজকে চলে এসেছি, প্রথমে আমি কথা বলবো মেন্টাল হেলথ নিয়ে, বিকজ সাম নিউজ হ্যাজ বিন গোয়িং অ্যারাউন্ড ফর 2-3 days. I feel quite disturbed seeing news wherein females are getting killed for dowry, or females are getting killed for family issues. So here I think a big role of family members do come in play, and also of the person who is actually facing the issue. তো আমার মনে হয় যেটা আমাকে একটুখানি আমার ফোনটা দেবে, আমি এটা খালি করে দিই। তো আমার মনে হয় এহেন অবস্থায় মানে নারী নির্যাতন, এই কথাটা খুব গম্ভীর গুরুতর আলোচনার বিষয়, কিন্তু আজকে আমি নিউমেরোলজির লাইভে কি করে সেটাকে রিলেট করব তোমাদেরকে বলতে চাই। সেটা হচ্ছে এনিথিং অ্যান্ড এভরিথিং উইচ হ্যাপেন্স টু আস ফিজিক্যালি, ফার্স্ট উইচ হ্যাপেন্স মেন্টালি, এবং এই ক্রিস্টাল আমাদের এত হেল্প করে টু গেট আউট অফ দ্য স্ট্রেস। মানে আজ পর্যন্ত আমি যাদের সাজেস্ট করেছি, আই হ্যাভ গট 95 to 99% সাকসেস রেট in giving combination crystal to people who are in stress, who are in tension, who are in somewhere stuck with something. প্রথম কথা হচ্ছে the situation is not stuck, our thoughts are stuck. বেসিক্যালি কি হয় কোনো একটা সিচুয়েশনে, জাস্ট এ মোমেন্ট, সো বেসিক্যালি কি হয় আমাদের যে এনভায়রনমেন্টটা থাকে সেটা সিচুয়েশনটা ক্রিয়েট করে, আর যখন সিচুয়েশনটা নেগেটিভ ক্রিয়েট হয়ে যায় সেটা আমাদের এইখানটা বসে যায়, ঢুকে যায়, ভেতরে ঢুকে যায়, অ্যান্ড ওয়ান্স ইট গেটস ইনসাইড আওয়ার মাইন্ড, what happens is we start thinking negative about that situation because the situation is negative. But what happens in the due process is we actually affect our mental health first and then it affects our physical health. তাই জন্য কোনো এক্সট্রিম জিনিস হেলথের সাথে হওয়ার আগে somebody can, তোমায় মনে করছিলাম, oh that's great, আজকে সকালবেলা তোমার কথা বলছিলামও, আমি সোনালির কি খবর জিজ্ঞেস করছিলাম আজকে তোমার কথা, সো we both were thinking about each other. আমাকে খালি 1 মিনিট টাইম দেওয়া হোক, আমি একটুখানি আমার পেজে একটুখানি এটাকে পোস্ট করে দিই। আজকের যদি কেউ ডেট অফ বার্থ দিতে চাও, আমি 5-6টা মতো ডেট অফ বার্থ নিয়ে নেবো, বাট প্লিজ আমি 5-6টা মতো ডেট অফ বার্থ নিয়ে নেবো। রাধিকা খেতে বসে যাও না, 3:15 বেজে গেছে বাবা, খেয়ে নাও।
ও তো ওটা করে দিয়েও বসে যাবে, আমার আজকে হেল্প লাগবে না কোনো। I can do it. Just hi Shuguna Ramanan. Hello. I hope you are a new viewer. Thanks for joining in. Today's topic is numerology, free numerology predictions. You can give me your date of birth. I'll take 5 to 6 because time is really short today. But definitely, আমি যেহেতু free numerology live করি আজকের দিনটাতে, তো I will definitely take. কিসের গন্ধ বেরোচ্ছিল তো? ধূপে? আচ্ছা, চলো। তো যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমাদের ফার্স্ট অফ অল আর মেন্টাল হেলথ নিডস টু বি ওকে। তো ইফ সামবডি ওয়ান্টস টু টেক কেয়ার অফ দ্য মেন্টাল হেলথ বলাটা হয়তো খুব সোজা, কিন্তু একটা সিচুয়েশনে যখন আমরা স্টাক হয়ে যাই তখন সেই সিচুয়েশনটাকে বেরোনো ও বহুত মুশকিল কাম হতা है। जब हम सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं तो उसके अंदर से निकलना खूब बहुत मुश्किल होता है, मगर जब हम लोग कोशिश करते हैं तभी हम निकल पाते हैं। तो फॉर दैट देर आर सर्टेन थिंग्स विच हेल्प अस डू दैट ऑल्सो। सो देर आर क्रिस्टल्स विच एक्चुअली हेल्प अस। এটা থ্যাংক ইউ। সেটা হচ্ছে মিলিশীল, হাই, হ্যালো। সো দের আর ক্রিস্টালস which help us clear the way of our thoughts to go ahead. So there are crystals which actually clears the negative thoughts and pulls in positive thoughts in our life, which is very necessary. এবং এটা অনেক সিচুয়েশনে দেখা যায়। সেটা হচ্ছে মাই হাজব্যান্ড ইজ লুকিং ফর জব ফর পাস্ট 1 year, 24/8/1960. ম্যাম প্রেজেন্ট সিচুয়েশন বলার জন্য আই নিড ক্যালকুলেশনস, বাট অ্যাজ ফার এজ ইফ আই ক্যান মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড থ্রু দ্য লিটল ইনফরমেশন which I have got over here through the date of birth, I will say he, first of all, since he is Venus born, first of all, he is somebody who is very emotional, somebody who feels for people, somebody who loves people around, and is a very soft, kind-hearted person. Okay, so first thing is this, and second thing is, since his Venus is disturbed, the kind of luxury he should have got in life, he could not get because of the disturbance of the Venus. So this is what we decode. Now, if you ask me that what is the present situation, so there are certain numbers which we have to add, which we have to see where the planets are, then only I can tell you the current situation. But as far as the natal chart goes, অর্থাৎ birth chart অনুযায়ী, if I look at the birth chart of your husband, then I will say, since it's 2 and 4, and there is 8 in between, and there is also 6, and this is the reason, and পুরোটা করলে আসছে হচ্ছে 6 7 6 plus 6 12, so 12 makes it 2 plus 1 3. Like, see, he's somebody who's very knowledgeable person, he's somebody who sticks on his own rules, and he's somebody who's very honest kind of a person, somebody who would always love to give advice to people, somebody who loves people, a very nice, kind-hearted human being. Now the issue over here is the Venus of this person is disturbed from the birth chart. Now whenever there will be Mahadasha of Venus coming in, this will get aggravated. As far as my knowledge goes, if according to this date of birth, he falls under certain circumstances wherein he gets with a misunderstanding, especially with opposite gender people. This is what Venus does when it gets disturbed in our chart. So there are ways to overcome this situation. Now, not getting a job for the past 1 year, maybe because of the planets which are coming in not very positive, maybe. So we have to wait for that time. There is nothing called remedy on this earth, ma'am. But one thing I can tell you, these help us too very much spiritually, and also helps us build our thoughts. So in case you want any spiritual help through crystals, I'm always there. My consultation charges are 551, and the cost of these are different. If anything is needed, surely I will tell you. But for him, there are sudden events which happen regarding his health also, and also his relationships are not very good with people around. So that is what rose quartz does. There's a combination of bracelets which I give according to the date of birth, wherein maybe I can help him come out of this situation through the help of crystals, the divine power. Slowly the situations will definitely get better. So that's what my suggestion is for your husband, ma'am, whose date of birth is 24th of August 1960.
আই নিড অ্যাডভাইস ফ্রম ইউ, আমি কি ক্যারিয়ার চেঞ্জ করব? কারণ তাহলে আমায় কলকাতায় ছাড়তে হবে, প্রবাবলি কিছুদিন ফ্যামিলি থেকে আলাদা থাকতে হবে, বাট আই নিড মানি। আমাকে তোমার পুরো চার্টটা দেখে আই হ্যাভ টু গো ইন টু দ্য প্রেজেন্ট টাইম, যে তোমার ট্রান্সফার বা তোমার জব চেঞ্জের কোথাও বাইরে সেই প্ল্যানেটস আছে কিনা। যদি সেই প্ল্যানেটস অ্যাক্টিভেট থাকে ডেফিনেটলি যাবে, সেটাই ভালো হবে। অ্যান্ড আশা করছি তুমি যদি একবার একটা কনসালটেশন নিয়ে নাও, তাহলে আমি সেই চার্টটা দেখে তোমাকে ডেফিনেটলি বলতে পারবো সোনালি। ম্যাম নিউমেরোলজি রিপোর্ট পেতে চাইলে কিভাবে কন্ট্যাক্ট করবো? সুমনা চক্রবর্তী, নিউমেরোলজি রিপোর্ট পেতে গেলে ভেরি সিম্পল, আমার নাম্বার 4983003980, আমার ফিস 551 ফর দ্য কনসালটেশন। তুমি কি জানতে চাইছো, তোমার ডেট অফ বার্থ, তোমার ফুল নেম এবং তোমার কোয়েশ্চেন দিয়ে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করবে এই পার্টিকুলার নাম্বারে, এবং আমি তোমাকে পেমেন্ট ডিটেলস দিয়ে দেবো। পেমেন্ট করার পরে আমাকে 3-4 দিন থেকে 7 দিন সময় দিতে হবে, বিকজ নাও দ্য প্রেজেন্ট ওয়ার্ক আই হ্যাভ ইন হ্যান্ড মোটামুটি 4-5 দিনের আই এম বুকড ফর দ্য নেক্সট 4-5 ডেজ, তারপরে আমার একদম আই এম ফ্রি। আশা করছি আজকে নিউমেরোলজির লাইভের পরে যারা আসবেন তাদেরকে আমি আর্লি নেক্সট উইক ডেফিনেটলি নিউমেরোলজি করে দিতে পারবো। অ্যান্ড মাই টাইমিংস আর 3 টাইমিংস, আমাদের একটা টাইমিং আমি সকালে দিতে পারছি না বিকজ মাই ক্লাসেস আর অনগোয়িং, তাই জন্য আফটারনুন অ্যান্ড নাইট আমার টাইমিং আছে। সো ইন দ্যাট কেস তোমাদের যদি মনে হয় রাত্রি 11টা 11:30 পরে আমি ফ্রি থাকি, আর একটা আমি ইভিনিং এ ফ্রি থাকি 7-8টার সময়, মানে ফ্রি থাকি বলতে আমি আমার কনসালটেশন টাইমটা দিই। যদি তোমার মনে হয় নিশ্চয়ই কন্ট্যাক্ট করবে সুমনা, আই উইল ট্রাই এন্ড গাইড ইউ অ্যাজ ফার অ্যাজ পসিবল। কেমন? 26/9/1999 ডিওবি, আমার ছেলের জব এন্ড ফিউচার লাইফ কেমন যাবে? দেখো, প্রথম কথা হচ্ছে যে 2 আর 6 মিলে যখন 8 হয়, প্রথমত 8 ইজ দ্য নাম্বার ফর স্ট্রাগল অ্যান্ড সাকসেস। স্ট্রাগলের পরে সাকসেস আসতে বাধ্য, বাট সেই জায়গাটাতে তোমার ছেলেকে এবং তোমাকেও সেটা বুঝতে হবে যে স্ট্রাগলটা কতটা করতে হবে, ভেঙে পড়লে চলবে না। আর যেহেতু এতটা মার্সের পাওয়ার আছে, সে তো খুব বেশি রাগী, এবং খুব বেশি রেগে গেলে আমাদের এই জায়গাটা কিন্তু গন্ডগোল হয়ে যায়। তো সেই জায়গায় রাগটাকে কন্ট্রোল করতে হবে, কোথাও একটা স্পিচটাকে কন্ট্রোল করতে হবে, এবং যদি আমি এটাকে টোটাল নিয়ে নিই তাহলে হবে হচ্ছে 1819। সো দেখো, দের আর 1 2 3 4 9s, হ্যাঁ। তো মার্সের অসম্ভব একটা প্রেশার আছে চার্টে। সেক্ষেত্রে ডেফিনেটলি আমি জানি না কতটা রাগী, আমাকে তুমি হয়তো লাইভে যদি 2টো লাইন লিখে দাও তাহলে বলতে পারবে। সবাইকে বলবো একটু প্লিজ লাইভটা শেয়ার করো, কারণ একটা এক্সচেঞ্জ অফ এনার্জি দরকার হয়। তো সেটার জন্য ইউ ক্যান ডেফিনেটলি শেয়ার দ্য লাইভ অ্যান্ড হেল্প মি এক্সচেঞ্জ দ্য এনার্জি বিটুইন ইউ অ্যান্ড মি। তো এই রাগটাকে যদি ও কন্ট্রোল করতে পারে তাহলে কিন্তু ডেফিনেটলি, কারণ রাগটা এই জায়গাটা ওর ব্লক করে রাখে অলরেডি, হ্যাঁ। আর যখন 8 আর 9 কম্বিনেশন আছে রুট আর ডেস্টিনির, তখন দের ইজ টু মাচ অফ ফাইটিং ইনসাইড অ্যান্ড আউটসাইড গোয়িং আউট, হ্যাঁ। তো ওই জায়গাটা কাম করতে, হি নিডস কামনেস ইন হিজ লাইফ, অ্যান্ড দেন অনলি থিংস উইল প্রপারলি ফল ইন প্লেস। বিকজ যেহেতু মুন আর ভিনাস আছে, সেহেতু হি ইজ সামবডি হু ইজ ডেফিনেটলি আ সফট হার্টেড পার্সন, কিন্তু কোথাও একটা দেখতে ওকে বাইরে খুব ভীষণ স্ট্রং, একটা নারকলের মতো ভীষণ একটা চাপা, ভীষণ শক্ত, বাট না, ও মানুষটা ভিতর থেকে ভীষণ ভালো, কিন্তু রেগে যায় ভীষণ তাড়াতাড়ি। তো এই রাগটাকে কন্ট্রোল করার যদি কোথাও একটা উপায় পাওয়া যায়, থ্রু ক্রিস্টালস, থ্রু এক্সারসাইজ, থ্রু গাইডেন্স, থ্রু সাইকোলজিক্যাল সাপোর্ট, হোয়াট এভার, উইথ দ্য ব্লেসিংস অফ দ্য গড, আমার মনে হয় ডেফিনেটলি ক্যারিয়ার আর লাইফ দুটোই ভালো হবে। ম্যাম নিউমেরোলজি বলে কট ইউ টুডে, আজ মিস করিনি। কি খবর মহাদি, হাউ ইজ ইউর হেলথ? আই এম সরি আই ডিডন্ট গেট কালকে একদম হয়নি যে তোমাকে কল করবো। শরীর কেমন আছে একটু জানিও। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ। হাউ টু গেট আ প্রাইভেট consultation? Ma'am, my number is 9830039800. It's written below. If you just go to the pin comments, you'll find my number there. So you can give me the date of birth, the full name and your question, what you have. So once you give me that, I'll share my payment details with you. Once it's done, I take generally 6 to 7 days max to max, and I'll give you a time to call. Then we can speak over the phone, and whatever you want to ask me, you can. There is no such time limitation for me. So whatever you want to ask, you can get the questions ready in a paper and you can ask me, right? Thank you very much, ma'am. লাস্ট ইয়ারের চার্ট দেখে হবে না, আবার ডিটেলস দিয়ে বুক করবো বলো, উইকেন্ডে কানেক্ট করবো। দেখো, লাস্ট ইয়ারের চার্টে এখনকার
প্ল্যানেট বলা যাবে না, বুঝলে তো? মানে এখন তোমাকে একটা কনসালটেশন বুক করতে হবে, বিকজ লাস্ট ইয়ারের যে চার্টটা আছে সেটা লাস্ট ইয়ারের প্ল্যানেট থাকবে। এখন প্রেজেন্ট ট্রানজিটে কি কি প্ল্যানেট আছে, বিকজ যেহেতু তুমি পার্টিকুলারলি দেখো জেনারেলাইজড বললে আমি একটা দেখে দিতে পারতাম, বাট ইট ইজ রিলেটেড টু জব অ্যান্ড ট্রাভেল এট দ্য সেম টাইম, নিউ জব নিউ ট্রাভেল। তো এটা করার জন্য না উই নিড প্ল্যানেটস, ডেফিনেটলি থাকতেই হবে। মানে ওটা অ্যাক্টিভেট হয়েছে আমার মনে হয়, বাট হ্যাঁ পজিটিভ কিনা সেই টাইমটা তবেই আমি কিন্তু দেখতে পারবো। থ্যাংক ইউ সুগনা ম্যাম, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। যারা নতুন দেখছো তারা একটু প্লিজ আমাকে লিখো দ্যাট ইউ আর নিউ লাইভ ভিউয়ার। আচ্ছা, তো যেটা বলছিলাম, কামিং ব্যাক টু দ্য মেন্টাল হেলথ, আমাদের কিছু ক্রিস্টালস আছে যেগুলো আমাদের ভীষণভাবে হেল্প করে আমাদের মেন্টাল হেলথকে ভালো রাখতে। এবং এই মেন্টাল হেলথ ভালো না থাকলে বাড়ির লোকের সাথে সমস্যা হয়, চাকরি করতে গিয়ে ব্যবসা করতে গিয়ে সেখানে মানুষের এমপ্লয়িজদের সাথে কলিগসদের সাথে বসের সাথে সমস্যা হয়, এবং পরবর্তীকালে যখন এই সমস্যাটা বেড়ে যায় তখন আমাদের মনে হয় আমরা জবে স্টাক করে গেছি, আমরা লাইফে স্টাক করে গেছি, আমরা রিলেশনশিপে স্টাক করে গেছি। শুরু হয় আমি দিয়ে, এটা কিন্তু ফার্স্ট রিয়েলাইজ করতে হবে। আমি কিন্তু এমনি এতগুলো পড়ে নেই, আমার আরো ইচ্ছে করে 2-4টে আরো পড়তে, কেন সেগুলোও আমাকে হেল্প করবে, বাট আমি জায়গা পাচ্ছি না পড়ার, তাই জন্য পড়তে পারছি না। কিন্তু আমার মনে হয় যে সবার কম বেশি যদি ঈশ্বরের ওপরে বিশ্বাস থাকে, তাহলে ক্রিস্টালের ওপরে বিশ্বাস করলে কিন্তু ডেফিনেটলি ভালো তো হবে। কতটা ভালো হবে সেটা তোমার এই জায়গাটা থেকে ভাবার বিষয়। এবার আমি চলে আসি, আমার কটা দিদি সিওডিতে পাবো না? ম্যাম ক্রিস্টাল সিওডিতে যায় না, তার বিভিন্ন কারণ আছে, সিওডিতে ক্রিস্টাল বুকিং করা যায় না। কেমন ম্যাম? আচ্ছা, রোজ কোয়ার্টজ আগের দিন দেখিয়েছিলাম, আমি জাস্ট একদিন একটা রিপিট করছি। আমি যেটা পরে আছি না গো, আমার ছেলে কম রাগী, কিন্তু হঠাৎ রেগে যায়, কিন্তু ঠান্ডা হয়ে যায় তাড়াতাড়ি, খুব সফট মানে, হ্যাঁ খুব সফট মানে, কিন্তু রেগে গেলে প্রচন্ড রেগে যায়। মানে আমার বক্তব্য হচ্ছে রাগটা যেটা ওর, তো ডেফিনেটলি ভেতরে রাগ আছে এবং সেই রাগটা ওকে সামহাও কন্ট্রোল করতে হবে। জব ক্যারিয়ার নিশ্চয়ই ভালো হবে শুভা বোস ম্যাম, কিন্তু যারা 8 আর 9 বন, মানে রুট নাম্বার 8 আর ডেস্টিনি 9 হলে কোথাও না কোথাও গিয়ে একটুখানি খেটে নিশ্চয়ই ক্যারিয়ারে এগোতে পারবে। মাই বেস্ট উইশেস টু হেম। তোমার ব্যাকের পেন্ডেন্টার প্রাইস কত? কোনটা বলো তো? এটা, দিস ওয়ান? এটা হচ্ছে 1750টা 1650 থাকবে, 1650 আজকে টার্সেল ফ্রি থাকবে। জেনারেলি আমি লাইভে দিলে টার্সেল ফ্রি দিই, তো এই টার্সেলটা ফ্রি থাকবে। দারুণ দেখতে জিনিসটা, কিন্তু সোনার জল, ঠিক আছে? সোনার জল 1650 থাকবে, কানের দুল এটা সমেত, আর এটা হচ্ছে তোমার টার্সেলটা। এটা সেকেন্ড লট এসছে, ফার্স্ট লটটা বেরিয়ে গেছে। আর এই পেন্ডেন্টটা যদি জিজ্ঞেস করো তাহলে এটা 1950 টার্সেল ছাড়া। আচ্ছা, এরপরে যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমাদের অনেক সময় এই যে আমি যেটা পরে আছি, ধরো রোজ কোয়ার্টসটা, এই রোজ কোয়ার্টসটা আমি অনেক দিন পরে আছি, যেহেতু আমার ডেস্টিনি ভিনাস, এবং দের আর মেনি রিজনস ফর উইচ আই হ্যাভ ওর্ন দিস রোজ কোয়ার্টস। রোজ কোয়ার্টস যেটা করে সেটা হচ্ছে তোমার সেলফ লাভ ভীষণ দরকার হয়। যাদের ভিনাস অ্যাবসেন্ট তারা ডেফিনেটলি পড়বে, কারণ কোথাও না কোথাও গিয়ে এ তোমাকে একটুখানি ভেতর থেকে নিশ্চয়ই সেলফ লাভ বাড়াতে হেল্প করবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ ম্যাম। খালি রিকোয়েস্ট করবো যদি একটু লাইভটা শেয়ার করে দেন, যাদের কথা বলছি, যাদের সাথে, সবার কাছে রিকোয়েস্ট, ইটস আ কোয়েশ্চেন অফ এনার্জি এক্সচেঞ্জ। তো কাইন্ডলি যদি একটু লাইভটা শেয়ার করে আমাকে হেল্প করতে, এগিয়ে যেতে হেল্প করো, তো খুব উপকার হয়। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এই যাচ্ছে আমাদের রোজ কোয়ার্টসের একটা ডাক ঝুমকোর পাশের পেন্ডেন্ট সেটটার প্রাইস। এইটা বলে দিয়েছি, এইটা হচ্ছে 1850, এটা 1850 হচ্ছে, এটা টাসেল ফ্রি থাকবে। এটা 1850, তার পাশেরটা হচ্ছে 1950, আর তার পাশেরটা হচ্ছে কি পড়ে গেল, তার পাশেরটা হচ্ছে, ওগুলো আর বার করতে হবে না বাবু, ছেড়ে দাও, তুমি খেতে বসে যাও, আমি এখান থেকে যেগুলো লাগবে বার করে নেবো। আর এইটা হচ্ছে 1650 আজকের জন্য, কেমন? আচ্ছা, তো রোজ কোয়ার্টস যেটা, ইফ ইউ ক্যান জাস্ট কিপ দ্য রোজ কোয়ার্টস ইন ইউর বেডরুম, you can keep it in your drawing room. Some people have got, just married people, and you're taking time to adjust with the family, so you can keep it in the drawing room also. This will actually affect the whole environment and also the people who are for you. And yes, এটা শুধু তুমি তো বলবে তাহলে আরেকজনও প্লেস করতে পারে জিনিসটা, না, এটা নিয়ে একটু ম্যানিফেস্টেশন করার ব্যাপার আছে। Sometimes you have to hold this, what to say, what to do, সেটার গাইডেন্স আমি দেব। But yes, rose quartz has definitely a very good effect. যারা আমার মতো লকেট পড়তে ভালোবাসো তারা লকেট পড়তেই পারো, কারণ এই রোজ কোয়ার্টসটা দেখো অরিজিনালি কিন্তু এইরকম ছিল, আমি পড়তে পড়তে জিনিসটা এইরকম হয়ে গেছে। সো অ্যাকচুয়ালি যে ক্রিস্টালস অরিজিনাল হবে
সেটার প্রথমত দেয়ার উইল বি নো সিমেট্রি ইন দ্য কালার, ফার্স্ট অফ অল নো সিমেট্রি ইন দ্য কালার, অ্যান্ড সেকেন্ড অফ অল এগুলো দিনের সাথে সাথে যত ইউজেজ হবে ইউ ক্যান সি চেঞ্জেস ইন দ্য ক্রিস্টাল, ঠিক আছে? তো এই যাচ্ছে আমার রোজ কোয়ার্টজের ক্রিস্টাল যাচ্ছে, এবং এইটা তোমার 1001 রুপিস ফর টুডে থাকছে। এটার দাম 1550, এখন 1000 রুপিস, আজকে 550 রুপিস অফ থাকছে, 1001 রুপিসে পাচ্ছ। এবং তার সাথে সাথে আমার কাছে ছোট্ট রোজ কোয়ার্টজের এঞ্জেল আছে, যেগুলো তোমরা তোমাদের সাথে পকেটে ক্যারি করতে পারবে, তোমাদের পার্সে ক্যারি করতে পারবে, বাচ্চারা ব্যাগে, বাচ্চাদের জন্য এটা যদিও নয়, মানে এমনি ব্যাগে ক্যারি করা যাবে। তো রোজ কোয়ার্টজ এমন একটা জিনিস যেটা আমাদের রিলেশনশিপকে রিস্ট্রাকচার করতে সাহায্য করে। এবং তার সাথে সাথে আমি কালকে অনেকগুলো ফিঙ্গার রিং দেখিয়েছিলাম, আর আজকেও আমি দেখাচ্ছি। ফিঙ্গার রিং গুলো খুবই সুন্দর, মানে এরকম ধরনের ফিঙ্গার রিং আছে, এরকম ধরনের ফিঙ্গার রিং আছে, এই দেখে নাও, এরকম ধরনের ফিঙ্গার রিং আছে। এগুলো অ্যাডজাস্টেবল, তোমরা যে কোনো আঙুলে পড়তে পারো। ফর ফিমেলস ইট ইজ অন দ্য লেফট হ্যান্ড সাইড, অ্যান্ড ছেলেদের জন্য রাইট হ্যান্ডে। এবং সবচেয়ে বড় কথা, সাম পিপল আর অলওয়েজ ওয়ার্কিং ফর দ্য বেনিফিট অফ আদার্স। আমার মনে হয় যে আগে নিজের কথা চিন্তা করলে তবে অন্যদেরকে ভালো রাখা যায়। আমি বিশ্বাস করি যে সেলফ লাভ শুড কাম ফার্স্ট বিফোর লাভিং এনিবডি এলস। তার একটাই কারণ হচ্ছে, আজকে যদি আমি আমাকে ভালোবাসি, তাহলে আমি আমাকে ভালো রাখতে পারবো। আমি ভালো থাকলে, আমার মেন্টাল হেলথ, আমার ফিজিক্যাল হেলথ ভালো থাকলে আমি ডেফিনেটলি আরেকটা মানুষকে ভালো রাখতে পারবো। খাটতে সবাইকে হয়। ফর ফ্যামিলি ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক, ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক হার্ড, ইউ ডু হ্যাভ টু look for yourself and also look after your family. But the first thing is, please look after yourself first. আমি যে শুরু করেছিলাম যখন লাইফটা, আমি এই কথাটা বলে শুরু করেছিলাম that there has been 2 disturbing dowry cases, death of young energetic females who have just passed away, and this is something unacceptable in current India. মানে আমার মনে হয় if somebody is having a mental trouble, please seek help from anybody you want to. You can go to a psychologist, you can go back to your parents and ask help. Please leave the place where you're getting tortured mentally. আমার মনে হয় এতটা বাড়াবাড়ি হওয়ার আগে, because life is precious, and সেইখানেই যখন জিনিসটা শুরু হয় না, তখন if we take care of ourselves and if we have believe in crystals, they can help us a lot. আমাকে তো আমার জীবনটা ট্রান্সফর্ম করে দিয়েছে crystals. মানে এখন আমি পাইরাইট সব জায়গায় রেখে বেড়াই, বিকজ পাইরাইট ইজ নট অনলি অ্যাট্রাক্টিং মানি অ্যান্ড অ্যাবান্ডেন্স অ্যান্ড lots and lots of money. It is also about attracting good relationship. It's also about making the environment healthy. তাই জন্য এই জিনিসটা না আমরা সেটা ভুলে যাই, যে আমরা খালি ভাবি পাইরাইট পড়ে নিলাম তার মানে মনে হচ্ছে যে মানে পয়সাটা এক্ষুনি আসবে, পয়সা আসবে, মানে এই জিনিসটা মনে হয়। বাট আমার মনে হয় শুধু পয়সা দিয়ে মানুষ কিন্তু ভালো থাকতে পারে না। একটা রিলেশনশিপ যদি ভালো থাকে, তুমি কিন্তু এমনিই ভালো থাকবে। আমার ডাকটা খুব ভালো লেগেছে, নিতে পারো অনুষ্মা, খুব সুন্দর। এবং এটা তুমি ড্রয়িং রুম, বেডরুম, যে কোনো কোথায় রাখতে পারো। কোথাও না কোথাও বেডরুমে এটা রাখার কারণটা হচ্ছে, দিস ইজ, অ্যাজ ইউ ক্যান সি, there is a pair of ducks which definitely denotes that this is for a couple. But আমি এটা মনে করি না that it has to be husband wife or somebody who is in love with in this sense. শাশুড়ি বৌমার মধ্যেও সমস্যা হতে পারে, সেখানে তুমি চুপ করে গিয়ে শাশুড়িকে এটা গিফট করে দিতে পারো and see the magic. তুমি কি রেকি প্র্যাকটিস করো? হ্যাঁ পিয়ালি বিশ্বাস ম্যাডাম, আমি রেকি প্র্যাকটিস করি, বাট আই এম লেভেল 1 রেকি হিলার। লেভেল 2 হওয়ার পরে আমি ডিস্টেন্স রেকি দিতে পারবো। হ্যালো অনন্যা, হাউ আর ইউ? মুন ম্যাডাম, আমি খুব ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? হালমস মাই দিদি লাভ, হালমস, আমি খুব ভালো আছি, তুমি কেমন আছো মুন ম্যাডাম? তনুশ্রী ডার্লিং, তোমার কি খবর? আচ্ছা, তো যেখানে আমি যে কথাটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে মানে আজকে আমার এটা বলতে সত্যি ইচ্ছে করছে যে আজকে যদি একটা মেয়ে পড়াশুনো করলো, একটা মেয়ে চাকরি করলো, তাহলে বিয়ে করার জন্য সে কেন টাকা দেবে ছেলের পক্ষকে? আমার মাথাতে এটা আসে না। আমার মনে হয় ওয়েস্ট বেঙ্গল আমরা এই দিক থেকে অনেক এগিয়ে। আজকাল মেয়েরা বিয়ে করছে না, দ্যাট ইজ সামথিং ডিফারেন্ট, দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি দেয়ার ওন ডিসিশন, এন্ড আই রিয়েলি রেসপেক্ট দ্যাট। বিকজ একটা জায়গায় যেখানে ইউ ক্যানট ফাইন্ড দ্য পার্সন
whom you have to spend the whole life with, the first the mentality has to match. সব কিছু ম্যাচ করার আগে the two people's mentality has to match. এইখানেও কিন্তু নিউমেরোলজি একটা বিশাল রোল প্লে করে। যেমন ধরো চাইল্ড বার্থ হওয়ার আগে বাচ্চাটা কোন দিনে জন্মালে কটা বছর পজিটিভ হতে পারে, একটা রাফ অ্যাপ্রক্সিমেট আমরা সেই স্ট্রাকচারটা করে দিতে পারি। কেমন দি, তোমার গিনি পেন্ডেন্টটা কি সোনার না বাবু? এটা গিনি নয়, দিস ইজ মাই জয় জগন্নাথ। দিস ইজ জয় জগন্নাথ 550 অ্যাভেলেবল উইথ মি আছে, যদি লাগে আমাকে বলো। এটা আমি সর্বক্ষণ পরে থাকি, আর এটা আমার রোজ স্পোর্টস পেন্ডেন্ট। আচ্ছা, তো যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে কোথাও না কোথাও গিয়ে আমার মনে হয় যে আমাদের বাংলা হয়তো অনেক এগিয়ে আছে এটার বিষয়, বিকজ আই ডোন্ট, আমি জানি না, উইদাউট, আমি হয়তো নলেজ এটার আমার সম্বন্ধে নেই। আমি ডাউরি কেসেস দেখি যে ম্যাক্সিমাম পিপল আদার স্টেটস থেকে এগুলো আসে, অ্যান্ড আমার সত্যি আই ফিল প্রাউড অ্যাজ আ ইউনো গার্ল দ্যাট আমি এটা ভাবতেই পারি না যে কি করে একটা বাবা মা রাজি হয়ে যায় মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার সময় ভেহিকল, ক্যাশ, গোল্ড। আই হ্যাভ গট নো ক্লু, মানে আমার এটা আমার এই লজিকটা আমি বুঝতে পারি না। হ্যাঁ, তো ডাউরির লজিকটা, মানে ডাউরি তো একটা অনেক পুরনো প্রথা, সেটা তো চলেই গেছে আমার মনে হয়। রিসেন্টলি দুটো ডেথের নিউজ আমাকে খুব ডিস্টার্ব করেছে, এবং মাই অপিল, ইফ এনিবডি হু ইজ who is listening to me and can use this knowledge, please for heaven's sake, I request you that পড়াশুনো করো, নিজের পায়ে দাঁড়াও। when it comes to earning, there is nothing called man women, so please রোজগার করো, নিজের জীবনে যেটা খরচা করতে ইচ্ছে করছে নিজের পয়সায় করো, and not depend, please don't depend on others. আমি ভালো আছি, ফাটাফাটি, খুব ভালো থাকো। 1/1/1965 জানিও বাকি জীবনটা কেমন যাবে। বাকি জীবনটা খুব ভালো যাবে, প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা, তুমি সানবর্ন, তোমার মধ্যে এমনি স্ট্রেংথ তো প্রচুর আছে, অ্যান্ড দ্বিতীয়ত হচ্ছে তোমার 1 ওদিকে হয়ে গেল, ওদিকে 6 হয়ে গেল, 5 হয়ে গেল, ওদিকে তোমার 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 13, so 8 6 1 1 বলে না, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, মানে 5। দেখো, ইউ হ্যাভ গট আ ভেরি, ইয়োর মাইন্ড ইজ ভেরি শার্প, অ্যান্ড আমি জানি না তুমি, আই ডোন্ট নো, মানসী চক্রবর্তী ম্যাডাম, আপনি কতটা ফিনান্সিয়ালি আপনি গোছাতে পেরেছেন আমি জানি না, বাট সিন্স দ্য ডিস্টারবেন্স অফ মার্কিউরি, মানে আপনাকে যেহেতু আপনার রুট 1 আর ডেস্টিনি 5, দিস ওয়ান অফ দ্য মোস্ট বিউটিফুল কম্বিনেশনস, বাট কোথাও একটা গিয়ে আপনি যতটা চেয়েছেন হয়তো ততটা জমাতে পারেননি। বাট আমার মনে হয় ইউ আর অ্যাবসলিউটলি সামবডি হু হ্যাজ হ্যাড আ বিউটিফুল লাইফ। আপনার ভিনাস অ্যাক্টিভেটেড আছে, ইউ হ্যাভ গট মার্কিউরি ইন ইয়োর চার্ট, you've got sun in your chart, all beautiful planets. So আমার মনে হয় your life has been very very nice, and may God bless you with good health and wealth for the coming years. And sunburn যেহেতু সেহেতু পারবো, এই জিনিসটা তো আছে। and when it comes to when it comes to Mercury, it means education, it means communication, it means money, it means wealth management. So I think you have done great, because destiny 5 or 5 যখন when I can see in the chart, I can say that you have done very good financially in life. That's my take. দি, আমি আমার ইনসোমনিয়া আছে অনেক বছর ধরে, সাথে ভীষণভাবে ওভার থিঙ্কিং, স্ট্রেস নিয়ে ফেলি, কি ক্রিস্টাল আমার জন্য ভালো হতে পারে প্লিজ একটু বলো। মোনালিসা রয়, প্লিজ শেয়ার ইউর ডেট অফ বার্থ। ইনসোমনিয়ার জন্য এক্সেলেন্ট ক্রিস্টাল আছে, স্ট্রেস রিলিভার ওটা। ইনসোমনিয়া, হাই শম্পা, হ্যালো। ইনসোমনিয়া, স্ট্রেস রিলিফ, নেগেটিভ থটস, এগুলো সব একটা জনারে পড়ে, একটা জোনে পড়ে, একটা ক্লাস্টারে পড়ে, একটা ফ্যামিলিতে পড়ে। তো সেটা আমাদের দূর করার জন্য খুব ভালো ক্রিস্টাল আছে, এবং আমার মনে হয় ইট ইজ, সরি কেন বললে মানসী চক্রবর্তী, সরি কেন বললে আমি বুঝতে পারলাম না। আচ্ছা, মানসী চক্রবর্তী 1/12/65 বলছে, বুঝতে পারলাম না সরি কেন বলে। আচ্ছা, বর্ণালী মুখার্জি বলছে 2/6/11/1988। দেখো 1550 ফর টুডে। হ্যাঁ, হচ্ছে তোমার 26/11/1988 তো, তাহলে ওটা হয়ে গেল তোমার 2 1 হয়ে গেল, 2 8 হয়ে গেল, দিকে 2 হয়ে গেল, 6 হয়ে গেল, 2 হয়ে গেল, 6 হয়ে গেল, 8 এদিকে 9। পুরোটা না লিখলে একটু সুবিধা হয়, 19টা একটু লিখো না প্লিজ।
একটা তো কেটে গেল, 8 9 10 10 18 মানে 9, মানে তোমারও এখানে 8 আর 9, মানে তোমার 8 আর 9 কম্বিনেশন, তোমার 8 ডেস্টিনি 9 হচ্ছে এটা। দেখো একটা জিনিস তোমাকে বলতে পারি, সেটা হচ্ছে তোমার খুব বেশি তুমি লাইফে বড্ড বেশি কিছু নিয়ে স্টাক হয়ে যাও, বড্ড বেশি চিন্তা করো। আর একটা জিনিস তোমার সাথে যেটা হয় সেটা হচ্ছে অহেতুক মানুষ তোমাকে কথা শোনায় বা তোমাকে ডিসরেসপেক্ট করে, যেটা তোমার একদম ভালো লাগে না, বাট এটা তোমার কিচ্ছু করার নেই, ঠিক আছে। অ্যান্ড ইউ আর সামবডি হু ইজ সফট, ইউ লাভ মিউজিক, ভালো খেতে বা রাঁধতে খুব পছন্দ করো। অ্যান্ড কোয়েশ্চেনটা তো আমি জানি না, তাই একটা জেনারেলাইজ বললাম। ইভেন্টস লাইফে স্লো হবে, কিন্তু যখন হবে তখন কিন্তু খুবই ভালো হবে, এটুকু বলতে পারি। আচ্ছা, পিয়ালি বিশ্বাস বলছে আমার কন্যা যদি একটু বলো, 1912-2010। দেখো এদিকে তো 1 হয়ে গেল, 1 রুট নাম্বার হয়ে গেল, আর ওদিকে হয়ে গেল 2 3 4 5 6 7 হয়ে গেল। তো 1 and 7 কম্বিনেশন, ওদিকে 9 আছে, 1 9 1 1 9 ডাবল, একটা দুটো তিনটে 1 আছে, ওদিকে 9 আছে, আর ওদিকে আছে তোমার 2 আছে, আর টোটাল হচ্ছে 7 11197। দেখো পড়াশোনায় ভালো হবে প্রথম কথা, এবং বাইরে বিদেশে সেটেল হওয়ার প্রচুর প্রচুর চান্সেস। আর হচ্ছে তোমার ওদিকে আসছে 2, যার ফলে ব্যালেন্স চার্ট, ভেরি ব্যালেন্স চার্ট, এবং পড়াশুনো ডেফিনেটলি ভালো হবে। পড়াশুনোর ক্ষেত্রে বা চাকরি বাকরির ক্ষেত্রে বাইরে বিদেশের সেটেলমেন্টের নাম্বার আছে, ঠিক আছে। তো সেই ক্ষেত্রে দেখতে গেলে খুব স্ট্রং মানুষ, লিডারশিপ কোয়ালিটিস তো ভরে ভরে আছে, কিন্তু একটু রেগে যায়, এটা স্বাভাবিক ব্যাপার, যখন মতের মিল হয় না কারোর সাথে তখন একটু রেগে যায়। আর যেহেতু সান ডিস্টার্বড আছে, সেহেতু হয়তো ইউনো মেবি যতটা ওর পাওয়ার কথা, লিডারশিপ কোয়ালিটিস যতটা স্ট্রং হওয়ার কথা, হয়তো সেটা অতটা হয়ে উঠতে পারে না, ঠিক আছে। আচ্ছা, আমি ভালো আছি দেবদ্রিতা। পাইরাইট আর রোজ কোয়ার্টজ রিং রাইট হ্যান্ড আর লেফট হ্যান্ডে পরা যাবে। নীলা মুখোপাধ্যায় ম্যাডাম, মহিলারা লেফট হ্যান্ডে পরবে, পুরুষরা রাইট হ্যান্ডে পরবে, ঠিক আছে। মোনালিসা রয় বলছে আমার ডেট অফ বার্থ হচ্ছে 2/8/1990। প্রথম কথা বলবো হচ্ছে, ডোন্ট টেক এনিথিং সো সিরিয়াসলি। তুমি লাইফে সবকিছু ভীষণ ইমোশনালি নিয়ে সিরিয়াসলি নিয়ে ফেলো। কিন্তু না কাট মেশিন আমি দেবো, এটা করে তুমি কিন্তু খেতে বসবে, বিকজ ফোনে 4টে বাজে, আমি কিন্তু আর একটা কথাও প্লিজ শুনবো না, এটা করেই জাস্ট সিট ফর ফুড। তো প্রথমেই আমি তোমাকে বলবো, তোমার টোটালটা হচ্ছে, দেখো সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, ইউ আর সামবডি হু ইজ সো স্ট্রেসড উইথ এভরি লিটল থিং। ডোন্ট বি সো ইমোশনাল মোনালিসা। তোমার ইমোশনস দিয়ে পৃথিবী চলবে না, মানে তুমি এত ইমোশনাল এত ইমোশনাল এত ইমোশনাল যে তোমাকে কেউ কিছু বললে ইউ স্টার্ট ক্রাইং অর স্টার্ট ফিলিং ফর দ্যাট পার্সন। প্রথমে এটাকে বন্ধ করতে হবে, এটার থেকেই তোমার ইনসোমনিয়া, এটার থেকেই তোমার স্ট্রেস, বিকজ হোয়াট এভার ইজ হ্যাপেনিং উইল হ্যাপেন ফর গুড। এটুকু ঈশ্বরকে রোজ আজকে থেকে বলতে শুরু করো, তুমি আমার জীবনের চালক, তুমি যেটা করছো সেটা আমার জন্য বেস্ট, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ গড বলে ঘুমোতে যাও। সকালে উঠে এই কথাটা বলো, অ্যান্ড এভরি ডে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যখনই পারবে বলবে আই এম হ্যাপি, আই এম পজিটিভ। এই দুটো বলতে শুরু করো, অ্যান্ড সি ইয়োর লাইফ চেঞ্জ। যদি কনসালটেশন চাও ডেফিনেটলি নেবে, ইনসোমনিয়ার জন্য বলো, নেগেটিভ থটসের জন্য আমাদের কাছে খুব ভালো ক্রিস্টাল আছে। তবে তোমার জন্য আমার একটাই সাজেশন, ইউ নিড লটস অফ স্ট্রেংথ। হনুমানজি, আদ্দামা, মা কালী, কাউকে যাকে মনে হবে শক্তির আরাধনা করবে, বিকজ ইউ নিড স্ট্রেংথ অফ মাইন্ড, অ্যান্ড কোথাও একটা গিয়ে সাবমিশন টু দ্য গড ইজ ভেরি নেসেসারি, ঠিক আছে। তো কোথাও একটা গিয়ে এত লড়াই মাথার মধ্যে করো না, কোনো লাভ নেই, কেমন ঠিক বললাম কিনা জানিও। সরি বললাম, ভুল করে টাইপ করে ফেলেছি 1। এই রে, একজনের এত কিছু বলে বলছো টাইপ করে ফেলেছি ভুল, এই কেলো করেছে, দাঁড়াও বলছি। 12/9/1993, 1993 মানে এখন কি করছে আমাকে একটু বলতে হবে সেটা। 3 আর ওদিকে হচ্ছে 3 হচ্ছে 19 কি করে, আমাকে একটু কোয়েশ্চেন গুলো লেখো প্লিজ এটার সাথে। বিজনেস কেমন হবে? আচ্ছা, 3 4 4 হয়ে যাচ্ছে, ওদিকে 8 হয়ে যাচ্ছে, 8 4 1 আর 3, তাই তো 3 আছে 1 আছে, ওদিকে টোটালটা হচ্ছে 4 8 4 12, তাই 16, 8 9 4 8 10 8
11, 12, then 16, so it's 7. দেখো 4 and 7 কম্বিনেশন কিরকম হয় আমি একটু বলছি। উইথ 88 and 44 স্ট্রাগল সাকসেস দুটোই থাকবে, বাট সাডেন ইভেন্টস হবে লাইফে। যেখানে তোমার স্যাটার্ন পজিটিভ সেখানে ডেফিনেটলি পয়সা থাকবে, যেখানে রাহু পজিটিভ সেখানেও পয়সা থাকবে দেবাদ্রিতা। দুটোই ফিনান্সের নাম্বার, দুটোই পজিটিভ, কিন্তু সেটা তোমাকে স্ট্রাগল, যতক্ষণ কাজ করবে ততক্ষণ পয়সা পাবে। দের ইজ নো শর্টকাট টু সাকসেস ফর দেবাদ্রিতা রয় দিস পার্টিকুলার ডেট অফ বার্থ। অ্যান্ড হ্যাঁ, বিজনেস ভালো যাবে, কিন্তু বিজনেস কি নিয়ে করবে সেটা ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওয়ার 4 and 7 is the numbers, I will call in for some travel work, something related to foreign, something related to technology which you can't see. And আমি জানি না তুমি প্রফেশনে কি করো, but ideal profession for somebody who is related to technology, online কাজ। হ্যাঁ, অ্যান্টি টার্নিশ পলিশের ব্রেসলেট দেখাবে, নেই বাবু আজকে আমার কাছে অ্যান্টি টার্নিশের ব্রেসলেট নেই। যদি থাকে তুমি একবার পিং করে নিও, যদি স্টকে থাকে নিশ্চয়ই দেখিয়ে দেবো। আচ্ছা, 19 পায়েল মৈত্র। পায়েল মৈত্র তোমাকে আমি আগের দিন বলেছিলাম কিনা আমার মনে পড়ছে না, বাট বলে দিচ্ছি আরেকবার। তোমার কেতুটা ডিস্টার্বড। হ্যাঁ, কেতু ডিস্টার্বড হলে কি হয়, ভীষণ সাডেন ইভেন্টস হবে লাইফে। যেহেতু তোমার তোমার সান সাপোর্টটা আছে বলে তুমি কোনো কাজে বেরিয়ে যাও ডেফিনেটলি, কিন্তু কোথাও একটা গিয়ে একটা মেজর শিফট প্রফেশনাল লাইফে বা পার্সোনাল লাইফে কিন্তু হবে। নিজের জীবনের কোন জায়গাটায় গিয়ে হবে সেটা চার্ট দেখে বলার বিষয়। কিন্তু when you are 1987 calls for something which you want or don't want, একটা সাডেন চেঞ্জ, মানে এখান থেকে এখান বা এখান থেকে এখান, সেটা প্রফেশনাল হোক পার্সোনাল লাইফে কিন্তু হবে। কেমন, ওখানে 1 হয়ে গেল, আর এদিকে 14 হয়ে গেল, 14 হয়ে গেল, 15 হয়ে গেল, মানে 6। দেখো 1-6 কম্বিনেশন ইজ আ বিউটিফুল কম্বিনেশন। আবারও বলি, রতন টাটা স্যারের কম্বিনেশন। তো আই উইল অ্যাকসেপ্ট দ্য মেজর শিফট বিং পজিটিভ ইন ইউর লাইফ। যদিও কেতুর সমস্যা থাকলে কোথাও না কোথাও একটুখানি আফটার ম্যারেজ প্রবলেম হয়, বিবাহিত জীবনে কিছু প্রবলেম থেকে থাকে। এবং যেহেতু ইউ আর সান বর্ন, কোথাও একটা গিয়ে লড়েঙ্গে ইয়া করেঙ্গে ইয়া কুছ ভি হো যায়, হামকো জিতনা হ্যাঁ, ওই ব্যাপারটা তোমার মধ্যে থাকবে। ইউ উইল ডেফিনেটলি কাম আউট ক্লিন। বাট হ্যাঁ, ওই একটা ছোট্ট ব্যাপার হয়ে গেছে যেখানে কেতুটা ডিস্টার্বড হয়ে গেছে। তোমার ইউ মাইট হ্যাভ সাম স্ট্রেস ইন ইউর মাইন্ড, অ্যান্ড কোথাও না কোথাও গিয়ে তোমার স্লিপ ডিপ্রিভেশন আছে, স্লিপলেসনেস নাইটস আছে তোমার, এবং এইটাকে দূর করতে পারলে তোমার কিন্তু জীবনে আরো এগোনোর সম্ভাবনা আছে। কেমন, আমি এতগুলো তো নিতে পারবো বলে মনে হয় না। কিছু ম্যারিড লাইফের জন্য, আচ্ছা বাকি জীবনটা কেমন যাবে? বাকি জীবনটা খুব ভালো যাবে। 1-12-1965 তুমি এটাই তো তখন লিখেছিলে, 1-12-1965 তো লিখেছিল। 2 1 2 আর 6 5 হবে, আর ওদিকে 9 6 7 8 9 6 7 8 9 2 5 7। তো 1 আর 7 কম্বিনেশন, তুমি কোথায় থাকো আমাকে একটু জানালে ভালো হয়। জীবন তো ভালোই হবে। 1-7 কম্বিনেশন ইজ গুড, বিলংস টু দ্য সেম ফ্যামিলি। সান আর কেতুর কম্বিনেশন নট ব্যাড। ইউ আর সামবডি হু ইজ ভেরি স্পিরিচুয়াল, সামবডি হু লাভস টু ট্রাভেল। তোমার ট্রাভেল ইজ অলওয়েজ অন দ্য কার্ডস। কোন দেশে থাকো একটু জানালে ভালো হয়। অ্যান্ড আই ডোন্ট সি এনিথিং ব্যাড ইন ইউর চার্ট। কেমন বলছে, আমার ছেলের জন্য জানতে চাইছি, ব্রেন শার্প, স্টুডেন্ট লাইফ ঠিকঠাক চলবে কিনা জানাবেন ম্যাম। 19-9, আজকে তো বাবা সবাই 19 আসছে, কি ব্যাপার? 19-9-2013। কিন্তু যাদের বলেছি তারা আমাকে একটু শেয়ার করে স্ক্রিনশট দাও। আমি লাইভের শেষে দেখবো আমার এনার্জি এক্সচেঞ্জ হচ্ছে না, তাহলে কিন্তু আর আমি ফ্রি নিউমেরোলজি লাইভ করতেই পারবো না। কারণ এখানে এটা এমন একটা ফ্রি করলে তোমারও খারাপ হবে, আমারও খারাপ হবে। এটা আমি খারাপ শব্দটা বলি একটাই কারণে, বিকজ এনার্জি এক্সচেঞ্জটা দরকার হয়। আমি একটা উপকার চাইছি তোমাদের কাছ থেকে, সেটা হচ্ছে জাস্ট লাইভটা শেয়ার করা। যাদের সাথে কথা বলছি প্লিজ লাইভটা শেয়ার করো। একটা তোমার শেয়ার এই এনার্জি এক্সচেঞ্জটা যেটা আমি চেয়ে নিচ্ছি তোমাদের কাছ থেকে, যাদের সম্বন্ধে বলছি বা যাদের সাথে ডিরেক্ট কথা বলছি। আর যাদেরটা বলতে পারবো না তাদেরটা আমি আবার পরের দিন লাইভে বলে দেবো। কেমন, এত দেখো তো কোনো ভালো কিছু কি হবে? সুলতানা রেয়া বলছে ভালো কিছু কেন ভালো হবে না? ডোনা, এটা কার, কিসকা হ্যায়? আচ্ছা,
আচ্ছা বলছে 22/1/1991 বলছে, তো ওদিকে 22 হয়ে গেল, 4 হয়ে গেল, ওদিকে ডাবল 1 হয়ে গেল, 9 হয়ে গেল, আর ওদিকে হচ্ছে 9 কেটে গেল, 1 3 হয়ে গেল, 6 7 হয়ে গেল। দেখো 4 আর 7 কম্বিনেশন, ওই সেম কম্বিনেশন রাহু আর কেতুর কম্বিনেশন মেক্স ইউর লাইফ পারফেক্ট, বাট ডেফিনেটলি থ্রু সাম লিটল স্ট্রাগলস এন্ড হার্ডলস ইন ইউর লাইফ খাটতে হবে, ভীষণ খাটতে হবে। আর 22 নম্বরের না, সকল 22 নম্বরদের জন্য আমার একটাই অনুরোধ যে একটু কম ইমোশনালি ট্রিট করতে হবে সিচুয়েশনটা। সবসময় একটা সিচুয়েশন দেখলেই আমি এখান থেকে ভাববো, ওটা বললে ভাই চলবে না, এখান থেকেও ভাবতে হবে, কেমন? আমি আবার জব জয়েন করতে চাইছি। দেখো জব জয়েন করতে চাইলে তোমাকে কনসালটেশন নিতে হবে বাবু, কেন কি কনসালটেশন না নিলে আমি তো দেখতে পাবো না কি তোমার প্ল্যানেটস জবের কখন আসছে বা কোন টাইমে পজিটিভ টাইম আসছে, সেটা কনসালটেশন ছাড়া বলা ভীষণ মুশকিল। বাট তোমার যেহেতু 3 আর 1 তোমার রুট আর ডেস্টিনি, ইউ আর বর্ন 3, জুপিটার আর সানের ডেস্টিনেশন, ডেফিনেটলি ভালো হবে। কোথাও না কোথাও গিয়ে নিশ্চয়ই তুমি চাকরি জয়েন করতে পারবে। অ্যান্ড ইউ আর সামবডি হু হ্যাজ ডান ইউর হায়ার স্টাডিজ। লাক ফ্যাক্টর তোমার ডেফিনেটলি কাজ করে, বিকজ কেতু ইজ অ্যাক্টিভেটেড। তো সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে তুমি ডেফিনেটলি, আমি নিশ্চয়ই তোমাকে দেখে বলে দিতে পারবো, কেমন? ওয়াইফাই কিন্তু চলছে, কিন্তু সবকটাই বন্ধ হয়ে গেল, বুঝতে পারছি না কিন্তু আমার ক্যা হুয়া ইয়ে কেসা হুয়া কিউ হুয়া। লাইট চলে গেছে, আমি জানি না কতগুলো লাইভ করতে পারবো। লাইভ চলে গেছে। আচ্ছা যাদের যাদের বললাম তারা আমাকে একটু প্লিজ বলো, একটু প্লিজ বলো, এতগুলো বকবক করলাম, এটা কেউ আমাকে লিখছে না যে ঠিক বলছি না ভুল বলছি। এ ভাই, এ তুম লোগ যারা হামকো লিখো। সুইচগুলোকে অফ করে ওই আসল মেনটাকে নামিয়ে আবার তোলো তো দেখি। আগে হ্যাঁ সুইচ অফ কর না। শোনা যাচ্ছে আমার কথা? আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? আরে শিউলি, 3 ড্রাইভার 7 কন্ডাক্টর দিয়ে বলা যাবে না ডার্লিং, তোমাকে পুরোটা লিখতে হবে। সোনালী বাসু থ্যাংক ইউ, শেয়ার করলাম, থ্যাংক ইউ। প্লিজ বলো কি বলবো, আরেকবার বলো। লাইফ কেমন যাবে ইজ সামথিং লাইক ইট ইজ নট পসিবল টু সে ওরকম ওয়াইডলি বলা। ইফ ইউ হ্যাভ আ স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন সেটা বলা যেতে পারে, বাট কারেন্ট সিচুয়েশন নিয়ে প্রশ্ন করো না, কারণ সেটা একমাত্র প্লাস মাইনাস যখন প্ল্যানেটস হবে তখনই বলতে পারবো। এসএস দেবো কি করে, তোমায় ট্যাগ করলাম দিয়ে? হ্যাঁ ঠিক আছে, না তোমার কনসালটেশন পেতে কি করতে হবে? অনুশ্রী কর্মকার ম্যাডাম, তুমি 9830039800 আমার তলায় দেওয়া নাম্বারটা করা আছে, পিন করা আছে, ওই নাম্বারে তুমি একটুখানি মেসেজ করো যে তুমি কনসালটেশন নিতে চাইছো। 551 ফর কনসালটেশন চার্জেস। তুমি কি জানতে চাইছো, তোমার কোয়েশ্চেন, তোমার ডেট অফ বার্থ আর তোমার ফুল নেম, এই 3টে দিয়ে আমাকে পাঠাবে, ঠিক আছে? আচ্ছা ভাই বল, আরে তুই তো পুরো ডেট অফ বার্থ দিবি নাকি? কি বলবো আমি তোকে, পুরো ডেট অফ বার্থটা তো দে। শুধু শুধু বললে বলা যায় না, প্লিজ বলো কি বলবো। সেটাই তো একটা জায়গায় লিখছো প্লিজ বলো, একটা জায়গায় ডেট অফ বার্থ লিখছো, একটা জায়গায় কোয়েশ্চেন লিখছো, তো আমি কি করে বলবো বলো, তাই না? তুমি কি করে? হ্যাঁ পিয়ালি বিশ্বাস বলছে হ্যাঁ, কিসে হ্যাঁ বুঝতে পারছি না। শুভা বোস থ্যাংক ইউ ম্যাম ফর শেয়ারিং। যাদের যাদের বলেছি প্লিজ একটু শেয়ার করো, নাহলে আমার পক্ষে পরবর্তীকালে লাইভ করা। আমি আগের দিন 34টা বলেছি আর আমি 3টে শেয়ার পেয়েছি, মানে আমার বক্তব্য হচ্ছে রেস্ট 31। I have actually not done justice to the education which I have taken. তো সেটা করার জন্য প্লিজ একটুখানি লাইভটা শেয়ার করো। ওদের ঘরে লাইট জ্বলছে? ওমা কি ওমা, ওদের ঘরে লাইট জ্বলছে। 15593 ভালো, বলো প্লিজ, খুব প্রবলেমে আছে। কি প্রবলেমে আছো প্রথম কথা সেটা বলতে হবে। দ্বিতীয়ত যেটা আমি দেখতে পাচ্ছি সেটা মেবি সামথিং রিলেটেড টু ইয়োর ফিনান্স। 1 5 হয়ে গেল, 6 হয়ে গেল, 5 হয়ে গেল, আরেকটা 5 হয়ে গেল, 1 হয়ে গেল, 9 হয়ে গেল, 3 হয়ে গেল। কি সমস্যা? পড়াশোনা ভালো করেছো, চাকরি ভালো করছো, কিসের সমস্যা? ফিনান্সিয়াল কোনো একটা লস হয়ে গেছে কি? সেটা হয়েছে কি?
কারণ কি মহাদশা চলছে সেটা দেখতে হবে। তোমার রুট নাম্বার 6 আর তোমার ডেস্টিনি হচ্ছে 3 4 5 15 6। দেখো তোমার রুট আর ডেস্টিনি সেম, ঠিক আছে? তোমার রুট আর ডেস্টিনি সেম, অর্থাৎ তোমার মার্কিউরি আর তোমার ভিনাস ডিস্টার্ব, ঠিক আছে? রিলেশনশিপে ইস্যু হতে পারে বা তোমার ফিনান্স গন্ডগোল হতে পারে। অ্যাট প্রেজেন্ট কোনটা হয়েছে সেটা জানালে আই ক্যান টেল ইউ ইফ দের ইজ এনি গাইডেন্স আই ক্যান গিভ ইউ থ্রু দ্য ক্রিস্টালস। কেমন? খুব বেড়াতে যাই, ঠিকই বলেছো, খুব টেনশন সবকিছুতে। তাহলে দুটো জিনিসই ঠিক বলে ফেলেছি, তাই তো? যাদের যাদের বলেছি তারা একটু প্লিজ লিখে জানাও আমাকে। যেমন মানসী চক্রবর্তী ম্যাডাম বলছেন যে খুব বেড়াতে যাই, ঠিকই বলেছো, খুব টেনশন সবকিছুতেই, ঠিকই বলেছি। যাদের যাদের একটু ঠিক বলেছি প্লিজ একটু লেখো। ফিউচারে জব অ্যাসপেক্ট কি কিছু আছে? ফিউচারে জব অ্যাসপেক্ট বলতে তুমি জব অ্যাসপেক্ট মানে কি? তুমি কি ফিল্ডে জব করলে ভালো হবে সেটা জানতে চাইছো, নাকি তুমি জব করছো সেটা জব চেঞ্জ জানতে, কি অ্যাসপেক্ট জানতে চাইছো? কোয়েশ্চেনটা যদি একটু ঠিক করে এটা বল তুই আমাকে পুরোটা। হ্যাঁ, 3/4/19, হ্যাঁ 3rd April 1980, এটা হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে জুপিটার, তারপরে এসে গেল তোর রাহু, তারপর এসে গেল তোর স্যাটার্ন, ঠিক আছে? এবার টোটালটা মিলিয়ে কি বলি, ড্রাইভার কন্ডাক্টর কত? হ্যাঁ না, আমি তো লাইভ করছি 5G-তে, আর 5 মিনিট করে যাব, 5টা মিনিট আমি আসছি, আর দুটো নিয়ে নি, 5 মিনিট আসছি। সেটা হচ্ছে 3 যখন ড্রাইভার হয়, আর কন্ডাক্টরটা কি বলেছিলি? 7 বলেছিলি বোধহয়, ড্রাইভার কন্ডাক্টর। মানে আমি মূলাং ভাগ্যাং বলি কারণ আমি বেদিকটা শিখেছি বলে। এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে যেখানে 3 থাকবে সেখানে নয় ফিনান্স থাকবে অ্যাক্টিভেটেড, আর নয় এডুকেশন থাকবে। তুই যেহেতু টিচার, তুই ভালো করেই জানিস তোর জুপিটার পজিটিভ বলেই তোর এটা তো কোথায় গেল, এটাই বারবার হারিয়ে ফেলছি। তো যেহেতু জুপিটার পজিটিভ সেহেতু এডুকেশন লাইন ইজ দ্য বেস্ট লাইন ফর দিস কাইন্ড অফ পিপল। আর কোথাও একটা গিয়ে যখন 7 আছে এবং পজিটিভ 7 আছে, সেখানে ডেফিনেটলি আমি বলবো কেতু যখন অ্যাক্টিভেটেড থাকে তখন দের আর মেনি বেনিফিটস উইচ উই গেট। সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে ডিরেক্ট ব্লেসিং ফ্রম দ্য গড আমরা পাই, কিন্তু কোথাও একটা গিয়ে ডিস্টারবেন্সটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে স্যাটার্ন আর রাহুর পাশাপাশি থাকার জন্য, এবং কোথাও গিয়ে যে ডিস্টারবেন্সটা তোর লাইফে আছে সেই সময়টায় জুপিটার ডিস্টারবেন্স ছিল বলে যে সমস্যাটা হয়েছিল সেটা দ্যাট ওয়াজ দ্য রিজন আমার মনে হয় জুপিটার ডিস্টারবেন্সের জন্য। এখন সময় কেমন সেটা বলার জন্য কিন্তু চার্ট ছাড়া বলা যাবে না। কেমন? হ্যাঁ, কোন লাইন বেটার হবে? আচ্ছা, 1990-র কোন লাইন বেটার হবে? সে নিশ্চয়ই এখন কিছু করছে, কি চাকরি বাকরি করছে সেটা আমার জানার খুব দরকার। এডুকেশন লাইন খুব ভালো হবে, ফিনান্স লাইন খুব ভালো হবে, তাছাড়া যেহেতু মিউজিক ভালোবাসে ভালো হবে। কিন্তু সুমনা চক্রবর্তী যে নাম্বারটা তুমি দিয়েছো, তার যে মা, তার কিন্তু খুব একটা শরীর ভালো যায় না, তাই জন্য তার মায়ের শরীরটা ভালো রাখা দরকার, বিকজ দ্যাট ইজ ডিরেক্টলি রিলেটেড টু দিস পার্সনস ডেট অফ বার্থ, ঠিক আছে? 4 ড্রাইভার 9 কন্ডাক্টর, 4 জুলাই 4/7/1998। তুমি যা বলতে চাও সেটাই শুনতে চাই, যা জানতে পারবো সেটাই অনেক। ওকে ফাইন। 4/7/1998 মানে হচ্ছে 2। আচ্ছা চলো, 4 আর 2 কম্বিনেশন হয়ে গেল হচ্ছে রাহু আর মুনের কম্বিনেশন। প্রথমত কথা হচ্ছে যে এরকম একটা কম্বিনেশনে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে স্টেবিলিটির একটু অভাব হয়ে যায় আফটার আ সার্টেন পিরিয়ড অফ টাইম, কারণ মুন যেহেতু ভীষণ ফ্লাকচুয়েটিং, মুন চেঞ্জেস ইচ পাসিং ডেতে মুন চেঞ্জ করে, সেহেতু এই জায়গাটা দাঁড়িয়ে আমাদের কোথাও না কোথাও একটু স্টেবিলিটির অসুবিধে হয়, মেন্টাল কিছু প্রবলেম হয়ে যায়। মেন্টাল প্রবলেম আমি বলবো না, মেন্টাল কিছু আমরা সিচুয়েশন চ্যালেঞ্জের সাথে ফেস করতে হয়, এবং সেইটা কিন্তু একমাত্র দূর হয় তখনই যখন আমরা মেন্টালি স্ট্রং হতে পারি, ঠিক আছে? কি ম্যাম বলুন। তো মেন্টাল স্টেবিলিটিটা ভীষণ দরকার ফর পিপল হু আর ডেস্টিনি 2 পিপল। এবং 4 যেখানে কন্ডাক্টর সেখানে ডেফিনেটলি তোমার সাডেন ইভেন্টস লাইফে হয়েছে, বাট হ্যাঁ মানে এটুকুই আমি বলতে পারবো তোমার ডেট অফ বার্থ দেখে। আর কি জানতে যদি চাও কোনো স্পেসিফিক কথা তাহলে বলতে পারো। সম্পাশি বলছে 26/8/1985 স্যাটার্ন ইজ, কি চাইছেন ম্যাম? একটু বসুন ম্যাডাম, হ্যাঁ আপনি একটু বসুন, ওকে নিয়ে দেখাচ্ছে। 26/8/1985 হচ্ছে, কি জানতে চাইছো সেটা বললে না, খালি প্লিজ বলো বলছো তো, যতটুকু পারবো ততটুকু বলবো। স্যাটার্ন মানে হচ্ছে স্যাটার্নের কিছু স্লোনেস থাকে লাইফে, কিন্তু সেটা তুমি ওভারকাম করতে পারবে, কারণ তোমার দুটোই সফট নাম্বার আছে 2 আর 6। কোথাও একটা গিয়ে স্ট্রাগলের করার পরে তুমি
না 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 হয়ে গেছে আমার। স্ট্রাগল করার পরে তুমি কোথাও না কোথাও গিয়ে ডেফিনেটলি পাবে, জিনিসটা করতে পারবে। ঠিক বলেছেন ম্যাম, আমার মায়ের সত্যি শরীর খুব খারাপ, আমার বিয়ের পর থেকেই শরীর খারাপ হতে শুরু করেছে ম্যাম। আমি হাউস ওয়াইফ, কিছু এক্সাম পাস করেছি। আচ্ছা, দ্যাট ইজ গ্রেট, কিন্তু মায়ের শরীরের খেয়াল নেবে, ডেফিনেটলি উনি ভালো থাকবেন, সব সময় পজিটিভ ভাববে, আর ওনাকে কি করে ভালো রাখা যায় সেটা দেখবে, ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে। নাথিং মাচ টু ওয়ারি, বাট যেটুকু ডেট অফ বার্থে দেখতে পেলাম সেটুকুই বললাম। আজকে আর কটা নিতে পারবো না, লাঞ্চ হয়নি, গেলাম। আমি আজকে বলেছিলাম আমি একটু কম টাইমের জন্য আসছি। যাদের আজকে মেনলি আমার লাইফ করা একটাই কারণে, সেটা হচ্ছে যে এই যে এত স্ট্রেস, এত টেনশন আমাদের লাইফে থাকে, সেগুলো দূর করার জন্য ক্রিস্টালস আমাদের ভীষণ হেল্প করে। যদি কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করো যে আমার ইনসোমনিয়া আছে, যেমন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন একজন, ইনসোমনিয়া, স্ট্রেস রিলিফ, নেগেটিভ থটস, এগুলোর জন্য খুব ভালো ক্রিস্টাল থাকে। এবং যদি কেউ কনসালটেশনও নিতে চাও, ডেফিনেটলি 9830039800 পিং করো। 3 থেকে 7 দিন সময় লাগে, পেমেন্ট 551। আজকে যেগুলো বললাম, যে পজিটিভ কথাগুলো বললাম, সেগুলো কিন্তু একটু মেনে চলার চেষ্টা করো। whenever you are having a negative thought, put on some music, see something which you can do to yourself to keep yourself happy. নিজেকে ভালো রাখলে সবাইকে ভালো রাখা যায়, এটা কিন্তু ভেবে নেবে। সবার জন্য করবে ডেফিনেটলি, কিন্তু সকালবেলা উঠে make some time out for your exercises, because 15 minutes can change your life. Remember, the first 15 minutes when we get up, that is the starting of our day, and that can change your life for good. কেমন? ভবিষ্যৎ কেমন হবে একটু বলো। কোয়েলি কর্মকার ম্যাডাম, আজকের জন্য আর নিতে পারছি না, কিন্তু আশা করছি আপনার ছেলের ভবিষ্যৎ ভালো হোক, যেহেতু সে মার্কিউরি বর্ন, ফিনান্স তো ভালো হবেই আশা করা যাচ্ছে, এবং আপনিও ভালো থাকবেন ডেফিনেটলি আরেকটা দিন। আর ডেফিনেটলি হায়ার স্টাডিজ কিন্তু হবে, এটুকু বলে দিলাম, হায়ার স্টাডিজ হবে, পয়সাও রোজগার করতে পারবে, ডেফিনেটলি পারবে, এবং ঈশ্বরের দয়ায় অনেক বড় হোক, এটুকুই বলবো। কেমন? বড়দের প্রণাম, ছোটদের অনেক অনেক ভালোবাসা। দিস ইজ অনন্যা Mukherjee, astronumerologist, crystal healer and reiki healer, signing off for today. বড়দের প্রণাম জানাই, ছোটদের অনেক অনেক ভালোবাসা। নেক্সট থার্সডে আবার ফ্রি নিউমেরোলজি লাইভে দেখা হবে। যারা এই লাইভটা দেখছো এবং যাদের সম্বন্ধে বলেছি, একটু লাইভটা শেয়ার করো প্লিজ। অ্যান্ড খুব শীঘ্রই জুয়েলারি লাইভ নিয়েও দেখা হবে, বিকজ আই এম এ জুয়েলারি রিসেলার, দ্যাটস মাই ফার্স্ট প্যাশন। আর এটা নিয়ে এখন পড়াশোনা করছি সেহেতু এটা আমার একটা ভীষণ ভালোবাসার জায়গা তৈরি হয়ে গেছে। কেমন? টেক কেয়ার, বাই, লাভ ইউ অল, ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, দেখা হবে আরেকটা লাইভ।